श्री गुरु तेग बहादुर जिन्हां दीयां कुर्बानियां ते जिन्हां दा जीवन संघर्ष साडे सारियां लई एक मिसाल है, उन्हां नाल संबंधित एक विशेष प्रोग्राम अज महिला महाविद्यालय जलंधर कीता जा रहा है। यह प्रोग्राम जिस दे विच असीं श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं एक भावभीनी श्रद्धांजलि, एक उन्हां दी याद जिहड़ी है 400 साल दा जिहड़ा प्रकाश उत्सव असीं मनाउण जा रहे हैं। पंजाब सरकार दी विशेष हिदायतां ते असीं इह प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस प्रोग्राम दे विच शामिल होने वाले सब दर्शकों का मैं भरपूर स्वागत करती हाँ। स्वागत करती हाँ डॉक्टर हरभजन सिंह, प्रोफैसर गुरभजन सिंह गिल जिहड़े साडे नाल आ चुके ने, चिंतक विद्वान और कवि ने। स्वागत करती हाँ अपने कॉलेज के सारे मैडम प्रिंसीपल का, मैडम डॉक्टर अजय सिंह जी का। स्वागत करती हाँ सारे स्टाफ मैंबरां का जिहड़े कि साडे नाल जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हाँ उन्हां विद्यार्थियों का जिहड़े घरी बैठे भी इस प्रोग्राम को देखेंगे और इस प्रोग्राम हंसराज महिला महाविद्यालय की एक परंपरा रही है कि यह संस्था चाहे हुण सोशल डिस्टेंस का एक दौर आ गया है, पर इस संस्था ने भावनात्मक जिहड़ा लगाव है समाज नाल अपना वो नहीं तोड़िया। बेशक सोशल डिस्टेंस के तौर पर असीं जिसमानी तौर पर अलग अलग बैठे हाँ, पर असीं सारे एक चिंतन ते चेतना का जिहड़ा प्रवाह है हंसराज महिला महाविद्यालय ने उन्होंने दिनों भी रखा सी जो सरकार तालाबंदी है, कोई फंक्शन नहीं कर सकते, भी असीं इस दौर के इस तरह के हंसराज महिला महाविद्यालय के तरीके ने जिन्हों प्रोग्रामों के समाज को सही सेध दे सकते हैं, नैतिक कदर करा सकते हैं, समाज के एक उचारू जी सोच है उसको दिशा दे सकते हैं। ते अज दे प्रोग्राम भी पंजाब सरकार वालों हिदायतों के अमल च रखते हुए मैडम प्रिंसीपल डॉक्टर अजय सिंह जी की अगुवाई के करना है। डीएवी संस्थावां की एक पछाण, एक उन्हां दा जिहड़ा समाजिक तौर पर योगदान है वो बहुत ही वडीला है। जदों असीं डीएवी गान सुणदे हां ते साडा सिर उस शब्दां में झुक जांदा है। डीएवी संस्थावां लई जिहड़ी शब्दां सानूं विद्या दे लई विद्या विचारी ते परोपकारी नाल जोड़दी है। ते आओ सुनते हैं कि डीएवी गान जिहड़ा कि डीएवी संस्थावां नूं समर्पित डीएवी गान। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय धीये विजय जय, धीये विजय जय। प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय धीये विजय जय, धीये विजय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय, दिए जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरे, शांति इसके तट ठहरे, सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय, दिए विजय जय। मेरी समूह दर्शकों को अपील है कि अपना जिहड़ा फोन है उसकी आवाज़ बंद रखन ताकि असीं गल्लां जिहड़ियां करनियां गुरु तेग बहादुर जी बारे आपां विचार साझे करने एक दूजे के दिल तक पहुंच सकन। आवाज़ म्यूट रखी जाए। श्री गुरु तेग बहादुर जिवें असीं डीएवी गान सुनिया प्रेम भगती और शक्ति की गल की गई है, उस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी की बाणी भी प्रेम भगती ते शक्ति की गल करती है। ये प्रेम भगती ते शक्ति जो सानू साडे मन नूं मजबूत करती है, उस शक्ति का उन्होंने अपन रचनावां च अपनी बाणी च भी जिक्र किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दा जीवन काल महज 53 साल सी, इस जीवन काल दे विच उन्होंने 57 श्लोक 59 शब्दों की रचना करके मानवी संदेश दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शामिल
ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੀ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਿਜ ਅਜੇ ਸਟੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮੈਡਮ ਨਵਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਰਾਏ ਦੇ। ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਾਣਮਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 1927 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 94 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਕਲ ਵਿੱਚ। ਨੈਕ ਦੁਆਰਾ A ਗ੍ਰੇਡ 3.83 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਖਿੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਖਿੜੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਂਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ USA। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਸਤਨਾਮ ਮਾਨਕ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ DAV ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਬੀਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਓਪਨ ਮਾਈਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਤੋਂ ਦਿਲ ਨੇਚਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ CP ਕੰਪੋਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰਧਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 4 ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ 2020, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਆਇਆ। COVID-19 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਧੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੇ ਸਰੇਨ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੇਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 400 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ DPI ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਾਫਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਰੂਪ ਮੈਡਮ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ। 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म 12 अप्रैल 1621 ईस्वी दिन मंगलवार ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शाहे शहनशाह दीन दुनी दे मालक खालसा पंथ दे वली ने तो सुदी 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1664 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ 10 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਤ, ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ, ਅਸੀਂ Facebook ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ GS ਬਰਾੜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਵਿ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਮਰਨ ਮੋਮੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਮੋਮੀ ਔਰ ਸੰਜਮਜੀਤ ਜੌਹਲ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੂਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਸੀ ਗਰਜਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਿਰ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਿਰ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਰ ਸਿਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਡਰੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਯੋਧਾ ਆਇਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਯੋਧਾ ਆਇਆ, ਤੇਗ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਯੋਧਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਖਵਾਇਆ, ਤੇਗ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਯੋਧਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਖਵਾਇਆ, ਬਕਾਲਾ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੀ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੱਭੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਸੋਢੀ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਭੁਲੇਖੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਇਆ,
मैं बसंत तुम अमृत सरिए तृष्णा अगम ते अंतर सड़िए। अपने इन्हां वचनां दे नाल झूठ सच दा फर्क समझाया। अपने इन्हां वचनां दे नाल झूठ सच दा फर्क समझाया। कुकर्मा तो सी वर्जिया सिक्खी दी दात सी बख्शी। औरंगजेब जिहा जालिम जो अपने पिता दा ना हो पाया। वक-वक धर्मां उत्ते ओने सी जुल्म कमाया। ब्राह्मणां ते पंडितां नूं जद कोई राह नजर ना आया। ऐसी औखी घड़ी ते चेता गुरु जी दा आया। ऐसी औखी घड़ी ते चेता गुरु जी दा आया। गुरु दे चरनां विच जाके दया दी दात सी मंगी। सिक्खी ने हर धर्म नूं अपने सी गल नाल लाया। औरंगजेब ने डर के सिक्खी तो गुरु जी नूं जेल च पाया। दिल्ली जा इंसानियत खातिर सीस कुर्बान चढ़ाया। दिल्ली जा इंसानियत खातिर सीस कुर्बान चढ़ाया। नौवें गुरु चादर आख बुलाया। नौवें गुरु जी नूं संगत ने हिंद दी चादर आख बुलाया। धन्नवाद। मैं संजमजीत कौर जौल HME जलंधर पेश कर रही हाँ विधाता सिंह पीर जी की कविता जिसका सिरलेख है कुर्बानी दा सूरज, जो गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब ਨੂੰ समर्पित है, जिन्हां ने मानवी अधिकारां ਦੀ राखी ਲਈ कुर्बानी ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ सूरज उदय ਕੀਤਾ। कनकोर कटा है कहरां दी, कनकोर कटा है कहरां दी, बिजली है तेग जलादां दी, पिया गड़ा जुल्म दा वरदा है, मर रही खेती फरियादां दी। दिल्ली दे दुख दे दिल अंदर, दिल्ली दे दुख दे दिल अंदर अज पीड़ अनोखी हो रही है। जरवाने खिड़-खिड़ हंसदे ने पर दिल्ली दिल तो रो रही है। और चौंक चांदनी विच वेखो कि झाकी नजरी आउंदी है। जद रब दी खलकत रोंदी है तद एक मूरत मुस्काउंदी है। इस सोहनी मोहनी मूरत ने किहा सोहना आसन लाया है। अज चौंक चांदनी विच आके इस चानन सिदक जगाया है। तक तक के दुनिया कहंदी है, तक तक के दुनिया कहंदी है, सूरज है एक कुर्बानी दा। अज सोहना लाड़ा बनिया है सिदकी पड़ पोता पानी दा। कुर्बानी लाड़ी वरण लई ए सोहना बन बन बहंदा है। चौगिरदे खड़े जलादां नूं फुल वांगू खिड़ खिड़ कहंदा है। अज जंजू खूनी ते गांदा मैं अपने गल विच पावांगा, पर जंजू कई दुखियारां दे मैं टुट के आप बचावांगा। पोता हां दादी गंगा दा, पोता हां दादी गंगा दा, करनी मैं जही कमा जानी सी। सिरों वगाई शिवजी ने मैं गलियों गंग वगा जानी। जे राहां बाबे अर्जन दा ते गाहां तेगा वाले दा। अज चौंक चांदनी अंदर मैं करना है कम उजाले दा। ए तेग जुल्म दी फेर गले मैं खुंडी करके सुट जानी। खा सट मेरी कुर्बानी दी हो टोटे टोटे टुट जानी। मेरी शाह रगते फिरदे ही, मेरी शाह रगते फिरदे ही खंजर दा मुंह मुड़ जावेगा। मेरी इस रत दी धारा विच ए तख्त ताज रुड़ जावेगा। मेरे लिए विआह दी वेदी है, मेरे लिए विआह दी वेदी है। तेरे लिए ए तलवारां हन, हारां विच मेरियां जित्तां हन, जित्तां विच तेरियां हारां हन। लो तेग जुल्म दी चल गई ओ, लो तेग जुल्म दी चल गई ओ वग गई धारा लाल जही। वक सिर ने धड़ तो हुंदियां ही तुक केती छुट्टी नाल कई। तक तक के दुनिया कहंदी है सूरज है एक कुर्बानी दा, सूरज है एक कुर्बानी दा। धन्यवाद। सतਿ मैं जसप्रीत कौर हंसराज महिला महाविद्यालय जलंधर दी स्टूडेंट। अज मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल के प्रकाश उत्सव ते अपनी कविता पेश करन जा रही हाँ, जो कि करमजीत सिंह गठवाला जी की लिखी हुई है। मैनू अज भी याद है वो वेला, मैनू अज भी याद है वो वेला, एक गाजी मर्द मैदान अंदर, जिदा सिर उच्चा जिदे बोल उच्चे, जिदा सिर उच्चा जिदे बोल उच्चे, खड़ा दिसदा है नूरी शान अंदर। तेग जुलम दी जालमा साण लाई, तेग जुलम दी जालमा साण लाई, ओदी धार नूं खुंडिया करन खातर, दीवा धर्म दा आखरी साह गिरदा,
ਦੀਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ, ਖੂਨ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਨ ਖਾਤਰ। ਸਾਹੀਣ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਹੀਣ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਸਿਰ ਲਾਥੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਣੇ ਰਾਹੀ, ਸਿਰ ਲਾਥੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਣੇ ਰਾਹੀ, ਐਸਾ ਰਾਹ ਅਨੋਖਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡੜੀ ਵਾਹ ਆਵੇ, ਬਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਵਸਿਆ ਉਹ। ਬੁੱਲੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਬੁੱਲੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸਿਆ ਉਹ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਬੇ ਔਰੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਬੇ ਔਰੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਉਹ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲ ਗਏ। ਬੂਟਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਟਹਿਕਦਾ ਰਹੇ, ਬੂਟਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਟਹਿਕਦਾ ਰਹੇ। ਸਿੰਜ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਗਏ, ਸਿੰਜ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਬਲਿਨ ਔਰ ਵਰਨਜੀਤ, ਇਹ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਿਰਾਨ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ, ਧੁੰਦ ਮੇਟੀ ਜਿਸਨੇ ਬਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਡੁੱਲੀ ਜਿਸ ਠਾਰ ਦਿੱਤੀ ਭਖਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਸਤੀ ਤੇਗ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਕੀ ਹਸਤੀ ਤੇਗ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਸੀ ਸਿਤਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਸੀ ਸਿਤਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜੁਰਤ ਦਾ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜੁਰਤ ਦਾ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਥਿਆਰ ਸਬਰਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਜਬਰਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਨਿਆ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਹਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਹਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਲੀ ਭਾ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲੀ ਭਾ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚ ਡੁੱਲਾ ਸੀ। ਦੇਵੇਗਾ ਗਵਾਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਦੇਵੇਗਾ ਗਵਾਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਵੇਖੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਗੀਤ ਉਸ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਗੀਤ ਉਸ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ। ਨਿਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦਰਵਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦਰਵਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਸ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਜਾਣਨ ਅੱਜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੋਣੇ, ਕੀ ਜਾਣਨ ਅੱਜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੋਣੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਕਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਿਰਾਨ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਿਰਾਨ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਦਿਨ ਚੜ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿਰਾ ਵਾਲਾ, ਸੂਰਜ ਖੂਨੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਰਤ ਬਿਕਰਾਲਾ। ਕਿ
ਕੀਤਾ ਵੇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਆਇਆ ਪੁਚਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਵ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਾਈ। ਪਾਠ ਮੁਕਾਏ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਦ ਧੌਣ ਚੁਕਾਈ, ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਕੰਬਨ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਗਨ ਤੇ ਅਰ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰੇ। ਅਧ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰੇ, ਮਾਤਮ ਸਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਧਰਮੀ ਹੇਕਾ ਪਾਟੀਆਂ ਛਾਇਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਹਾਹਾਕਾਰਾ, ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਆਨ। ਪਾਈ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੂਟੜਾ ਚੜਿਆ ਪਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਸੀਸ ਉਠਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੁਬਾਨੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਕਸ਼ਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕੀਤਾ ਉਪਕਾਰ, ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਕਲੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਸੁਗਾਰ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸੀਸਗੰਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਸੀਸਗੰਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੀ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਬੈ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਰ ਸੂਝ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਮਲ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਤ ਸਦਾ ਉਹ ਲੇਹੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੁੱਬਦੇ ਸਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋ ਤੱਕ ਰਲ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣੀ ਹੈ। ਸਜਣੋ ਉਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਜਣੋ ਉਹ ਮਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਟੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਡੁੱਲਦੇ ਹੰਝੂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਿਸ ਡਿੱਗਦੇ ਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਕੀ ਮਰ ਕੇ ਛੋੜੀ ਨਾ। ਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਮੋਤੋਂ ਤੋੜੀ ਨਾ। ਉਸ ਮਸਤ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਜਗ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਜਣੋ ਉਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰੋ ਉਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੁੱਬਸ਼ਾ ਰਗ ਦੀ ਰਤ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਚੋਂ ਹੱਸ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਸੂਤਰ ਵਟਿਆ ਆਂਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਜੰਜੂ ਪਾਇਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੜਿਆ ਬਿਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇਗਾਂ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੂੰਦ ਲਗਾ ਮਿੰਜ ਚਰਬੀ ਦੀ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੂੰਦ ਲਗਾ ਮਿੰਜ ਚਰਬੀ ਦੀ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਗਾਂਦਾ ਗਾਂਦਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੰਦ ਉਹ ਮੁਸਕਾਂਦਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਉਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਹੀ ਜਿਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਤੇਗੇ ਕਮਲੇ ਤੋਂ ਜਦ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੱਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਿਆ ਉਹ। ਉਸੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਰਤ ਦੀ ਰੰਗਣ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ
ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਤ ਦੀ ਰੰਗਣ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ। ਚੰਨ ਰਾਤੀ ਉਸਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਤਾਹੀਓਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ GS ਬਰਾੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ DPI ਕਾਲਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ GS ਬਰਾੜ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ DPI ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ DPI ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ DPI ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਜੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕੁਲਜੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰੂਫ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ DPI ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਔਰ ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ DPI ਗ੍ਰਾਂਟ 1 ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛਬੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇ ਸਕਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਮਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੋਚ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਦੇਣ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੋਝਲ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ,
ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਜਸਰੀਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਡਿਪਟੀ DPI ਕਾਲਜਸ ਵੀਰ GS ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮੁਹਤਬਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨਵਰੂਪ, ਮੇਰੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਨਿੱਕੀ ਕੁਲਜੀਤ, ਔਰ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ 6 ਬੱਚਿਓ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ DAV ਗਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਭੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸੰਤੋਖ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਭੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਮੰਨਣਾ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਪੈ ਮਨ ਆਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਿਆਗਮੱਲ ਵੀ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗਮੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ, ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਨੀਵੇਂ, ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਪ ਬਾਬਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਡਾਂਡੇ ਮੀਂਡੇ ਉਹ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਲਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਪਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਮੁੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗ ਏਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਰਜਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਸਾਈਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ 22 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਕਤ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕਤ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਜੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਿਹਾਰੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1675 ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੁੱਕਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮੇਟੀਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਟਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਖ ਦਾ ਅਥਰੂ ਜੇ ਅੱਜ ਪੁੰਝੜ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂਰੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਸਿਜਦਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਟ ਚਾਂਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਏ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਤਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਸਰਾ ਪਾ ਅਫਜ਼ਾਲ, ਜ਼ੀਨਤ ਆਰਾਏ ਮਹਿਫਲੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਵਉੱਤਮ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਜਨ ਪਤ ਰਾਖੀ, ਅਟਲ ਕਰੀ ਕਲਯੁਗ ਮੇ ਸਾਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੌਪਈ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਥੀ ਜਿਨ ਕਰੇ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹਾਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਡਮ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਜੀ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਪਰਚਮ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਪਕੜ ਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਡਾਂਡੇ ਮੀਂਡੇ, ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੂਰਾ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਸਿਰਫ ਜਨੇਊ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਖਾਤਰ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਭੈ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੱਥੀਂ ਭੰਨਣਾ, ਆਪ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕੋਰੂ, ਪੱਥਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਭੋਰੂ, ਦੀਨ ਬਹਾਨੇ ਈਨ ਮਨਾਉਣੀ ਨਾ ਹੈ ਮੰਨਣੀ, ਕੂੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਇਦਾਂ ਭੰਨਣੀ, ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਤਸਬੀਹ ਮਣ ਕੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਣ ਕੇ, ਰੀਂਗਣ ਹਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨਾ ਖੜੱਪੇ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਆਲਮ ਪਸਰੂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ। ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੇਕਰ ਜਬਰ ਜਨੇਊ ਕਰਦਾ, ਸੁਨਨਤ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਤਲਵਾਰ ਸਹਾਰੇ ਪਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੂੜ ਕੁਫਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਫਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ, ਤਖਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਖਤ ਨਿਵਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੈ, ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ। ਮਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫੇਰ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਧਾਵੇ, ਤਖਤ ਤਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜੇ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਵੇ, ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਵੇ, ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ,
ਕਿੰਝ ਜਾਵੇਗੀ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤੀ, ਵਗਣਗੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੱਤੀਆਂ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਕਾਲਾ ਅੰਬਰ, ਕਿਉਂ ਤਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਡਡੰਬਰ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਬਰ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸੱਚ ਦਾ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਰਨ ਹਾਰ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਜੇਕਰ ਅਕਲੀ ਕੁੰਡੇ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਗੁਰਦੱਸੀ ਵਾਟ ਉਸ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਹਾਰੀ ਮਾਰੋ। ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ, ਬਰਖਰਦਾਰੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੋਸਟੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਖੀ ਭੈਣ ਨਵਰੂਪ ਦਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨੂਡਲ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ HMV ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨੀਗਾ ਜੋ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਭੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਆਮ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਾਰਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਮੈਡਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ HMB ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਨ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक मिनट मैम, एक मिनट, एक थोड़ा सा और। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाले साडी टीम फोटो ले रही है, असीं थोड़ा जिहा इंतजार करते हैं। हाँ जी, एक ही लेने दो। शाला ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ठीक है मैम, हो गया। ओके जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੈਡਮ ਨਵਰੂਪਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ। ਮੈਡਮ ਨਵਰੂਪ। बहुत शुक्रिया कुलजीत, उम्मीद है मेरी आवाज ठीक आ रही होगी।
हाँ बिल्कुल आ रही है। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ DPTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਸਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ DPI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਮਰਨ, ਸੰਜਮ, ਜਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਕੀਰਤ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਭਜਨ, ਸੰਜਮ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਲਜੀਤ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਗਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਫੈਕਲਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ, ਇੱਕ WhatsApp ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ FB ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ FB ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बस जी, शुक्रिया जी। और इंशाल्लाह ये काफले इदा चलते रहे ते इस तरह ही जिहड़ा संवाद चलता रहे, संवाद नाल ही जिंदगी चलती रहे। बहुत शुक्रिया सारिਆਂ ਦਾ, धन्यवाद। वीडियो सबसे पहले बना वीडियो